GGN 5.18 45주년 특집 5월 그날을 말하다. 전남대학교 5.18 연구소 김희송 교수님, 김꽃비 문화기획자님 함께하고 계십니다. 자, 2부 시간에는 5월 정신의 재해석과 실천적 계승이라는 주제로 두 분과 이야기 진행해 보도록 하겠습니다. Again, for the second part of our program, you are with us at the GGN special on the 45th anniversary of May 18th, May speaking of that day. We are joined again by Professor Hee-sung Kim from the May 18th Research Institute at Jeonnam National University and Ms. Kotbi Kim, a cultural planner. So in the second part, we will continue our conversation under the theme Reinterpreting and Practicing the Spirit of May. 사실 저희가 1부에서 말씀을 계속 해주셨던 부분과 이제 같이 연다 있는데요. 우리 기획자님께 먼저 여쭤보고 싶은 부분이 지난해에 이제 Everything May All at Once라는 프로젝트를 진행하셨다고 아까 소도에 말씀해 주셨어요. 그 실험적인 장소들을 좀 공론장으로 이렇게 잡으신 것 같은데 어떤 이야기가 가장 좀 와닿으셨고 또 지금 세대들이 어떻게 계속해서 기억하고 새로운 메시지로 재해석하고 있는지 그 내용을 좀 들려주시죠. 네, 그 작년부터 이제 5.18 기념 행사의 핵심 과제인 어떤 미래 세대로의 전승 이런 것들을 그 부합하는 청년 분야 사업이 조금 이렇게 필요성이 제기되면서 이제 그 방금 말씀하신 Everything May All at Once라고 하는 청년들이 참여하는 공론장 프로그램을 진행하게 됐는데요. 저도 4년간 동료들과 함께 5.18과 관련된 활동들을 하면서 가장 현장에서 많이 청취했던 의견이 뭐 앞에서도 많이 이야기했지만 내 삶과는 5.18이 너무 먼 이야기로 느껴진다라는 것이었어요. 이제 많은 이들이 역사로서 5.18을 기억하는 것 외에 더 무엇을 할 수 있는가 혹은 굳이 해야 하는가 이런 것들을 물으시더라고요. 근데 저 같은 경우에 이런 그 당사자성이 할 수 없는 그 영역 다음에 무엇 이런 것들을 이제 청년 세대들이 또 새롭게 기억하는 방법 이런 것들 이 공론장을 통해서 좀 찾아보고 싶었는데 특히 이제 실제로 80년 5월 당시에도 뭐 분수대 주변으로 시민 걸기대회 같은 것들이 열리고 전야제도 수십 년간 이제 광주 시민들의 어떤 공론장 역할을 해왔잖아요. 예. 그래서 그런 것들에서 영감을 얻어서 좀 청년들 이 만들 수 있는 우리만의 좀 공론장을 만들어 보자라고 생각을 했고 그래서 장소를 뭐 클럽이라든지 독립서점, 제로웨이스트샵, 또 어덜트 토이샵, 뭐 대한전시공간 이런 곳들처럼 청년들이 직접 운영하고 또 기획하고 있는 그런 공간에서 진행을 했었고요. 기억에 남는 이야기가 뭐 첫 번째 공론장이었던 클럽 심해에서 진행했던 그 공론장 기억에 남는데 여기서 그 전자음악으로 이렇게 편곡한 님을 위한 행진곡을 들어볼 수 있었어요. 그래서 저희가 처음에는 조금 클럽에서 과연 이 노래를 틀어도 되는 걸까 이런 거에 대한 되게 걱정이 있었는데 막상 들어보니까 진짜 님을 위한 행진곡을 이렇게 또 새로운 세대들에게 들려줄 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 저도 만약에 들었으면 굉장히 기억에 남을 것 같아요. 그래서 특히 또 이 그 편곡을 하셨던 이분이 DJ 요일바라는 분이에요. 근데 그 요한 일렉트릭 바흐라는 분이 계신데 이분이 그 광주에서 이 곡을 그때 당시에 들려주고 최근에 원래는 이제 외부 공개를 안 하던 곡이었는데 그 윤석열의 12상 계엄 이후에 또 유튜브에 이 곡을 새롭게 공개하면서 굉장히 많은 이슈가 됐었거든요. 저희도 한번 들어볼 수 있겠네요. 네. 그래서 유튜브에 있어서 들어볼 수 있으면 좋을 것 같고 그래서 이런 식으로 좀 그 5.18의 서사들을 전하는 방식이 되게 다양할 수 있겠다라는 생각이 들었고 이런 것들을 공론장에서 이야기해볼 수 있었던 것 같습니다. Right, so last year, as according to what Ms. Kim had said in the first part of our program, she had actually conducted this project called Everything May All at Once, which is like a forum that is openly inviting all the youth of this generation to discuss regarding this May 18th. And there were very experimental spaces that were chosen as for the locations of the public forums, including nightclubs and some independent bookstores and some adult toy shops. And one of the things that she remembers that has left her a very big
deep impression is regarding the March for the Beloved. The song that we know is very solemn and very serious, giving us a very deep and resonating vibe from the time of the May 18th, has actually been reinterpreted in the clubhouse that was in a more electronic style by a DJ. And I think it's something that I still today, when we listen to it, it's very shocking. And when she had listened to this song, she was able to think, oh, there can be so many other interpretations of this May 18th as to how the youth may be able to remember and succeed on the spirit. Now, this song is also available on YouTube, March for the Beloved, which is in Korean, 임을 위한 행진곡. And if you type it up, you will be able to find the electronic version of it, which was also played during the rallies that were conducted regarding the former President Yoon Suk-yeol's unlawful, unconstitutional martial law that was declared. 자, 지금 이렇게 말씀을 들어보니까 굉장히 재미있고 이렇게 같은 청년 세대인 저도 함께 할 수 있는 방법이 많이 있을 수 있을까 하는 그런 기대감도 되는데요. 우리 교수님께서 보셨을 때 여기에 이제 실천 방법이라던가 어떤 의미를 더해 주신다면 어떤 게 있을까요? 저는 더하지 않는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이대로 임팩트하게. 저희들은 이제 청년 세대의 기획에 의해서 청년 세대가 직접 5.18을 마음껏 이렇게 펼칠 수 있는 무대를 마련해 주고 그 자체로 저는 끝나야 된다고 생각하거든요. 그래서 그걸 그 다음에 구현하는 건 또 청년들의 방식인 거고 평가하는 것도 청년의 방식이기 때문에 저는 그게 기성세대가 포스트 5.18 세대에게 5.18을 같이 전유하고 공유하자라는 그런 기본적 자세여야 되지 않을까 생각을 하거든요. 그래서 저는 잘하고 있다. 멋있는 어른의 답변 같습니다. 가장 와닿았던 부분은 무대를 제공하는 것뿐만 아니라 평가하는 것 또한 청년들이 직접 할 수 있도록 주는 것이 참 옳은 것 같다는 말씀을 해주셨는데요. I think it was a very cool thing that he just said, because as the former generation of the May 18th who had themselves experienced, they would like to pass on the stage to the next generation, to the youth, and be able to provide the space only where they will be able to have their stage and produce and create about this May 18th, and also for them to evaluate on their own. So to just give a stage or platform and prepare that is the role that he feels is actually imposed onto the older generation now. 자, 그럼 우리 두 분께 여쭤보고 싶은 부분인데요. 이 5.18 정신의 헌법 수록 이라든지 아직도 이제 아까 말씀해 주셨던 뭐 진상 규명 같은 풀어야 할 문제들이 산적해 있는 상황은 맞죠. 근데 최근 5.18 역사에서 상대적으로 주목받지 못했었던 이 여성들의 이야기에 관심이 많이 높아졌거든요. 이 헌혈에 앞장섰던 이른바 황금동 여성들, 뭐 아픈 역사지만 지금도 쉽게 말할 수 없는 계엄군에 대한 성폭행 내용까지 이 피해자이면서 또 여전히 차별과 편견의 시선이 존재하는데, 이런 사회적인 분위기는 우리가 어떻게 극복해 볼 수 있을지 두 분의 의견을 좀 여쭙고 싶습니다. 저희 그 작년에 진행했던 공론장에서 세컨드웨이라는 어덜트 토이샵에서도 이 주제에 대해서 이야기를 나눈 적이 있었던데요. 네네. 이제 많은 청년분들이 그 5.18의 수많은 서사 중에서 상대적으로 이 여성들의 이야기가 특히나 계속 좀 진상규명의 영역에서도 그렇고 많은 것들이 좀 미뤄져 있다는 얘기를 많이 했어요. 혹은 감춰져 있다라는. 예. 근데 이런 이야기들이 좀 앞으로는 조금 더 많이 이야기 되어야 할 것 같은데 한강 작가의 그 소년이 온다에서도 그 고문 과정에서 네. 끔찍한 성폭력을 당했던 선주 맞습니다. 이야기가 나오잖아요. 예, 예. 그래서 작가님도 이 이야기를 쓰시는 게 굉장히 어려웠다고 말씀하시는 걸 들었었는데, 이 5.18의 서사에서 주목받지 못했던 여성들의 이야기를 앞으로도 조금 더 많은 분들이 관심을 갖고 또 진상규명의 영역에서도 반드시 다뤄져야 할 문제인 것 같습니다. 굉장히 조심스러운 부분이긴 합니다. 그분들이 지금 현재 뭐 선주의 이야기를 이제 통해서도 우리가 볼 수 있듯이 굉장히 많은 트라우마를 가지고 있을 수밖에 없는 그런 부분이기 때문에 선뜻 오픈하기도 쉽지가 않고요. 그럼에도 불구하고 계속해서 공론화해서 우리가 조금 더 진상 규명을 해 나가야 한다라는 말씀 들어봤는데요. 교수님께서는 어떻게 보십니까? 저는 이제 역할은 있었을 때 그 역할을 주목하지 못했던
했던 역사가 있었고 특히나 이번 이제 2024년 12월 3일 그 탄핵의 어떤 과정에서도 예. 광장 민주주의 특히 이제 젠더 민주주의에 대한 여러 또 문제 제기들이 현재 진행형으로 있는 거죠. 그래서 1980년 5월 여성들의 역사 서사가 있었음에도 불구하고 주목하지 못했던 우리들의 또 역사가 있고 2024년 이제 탄핵의 어떤 과정들 속에서 이 광장을 구성했던 주체 그 광장의 어떤 민주주의에서 젠더의 문제가 이제 부각되고 그래서 저희가 이번 전남대학교 5.18 연구소 학술대회에서도 하나의 단독 꼭지로 좀 다루기는 합니다만 그래서 여전히 우리 사회가 남성 중심의 사회 또 이제 위계화된 권력의 구조가 있기 때문에 상대적으로 내지는 이제 의도적으로 배제됐던 목소리들이 있고 그 목소리들을 전부를 이제 들려주는 게 5월 정신이라고 이야기한다라면 저는 여전히 이제 방금 말씀 주셨던 그다음에 미흡했던 부분들은 저희 세대 그다음에 이후 세대에서도 끊임없이 관심 가져가면서 그 목소리를 살려주는 게 필요하다라는 거죠. 전부의 지금은- 목소리를 들어주는 게 5월 정신이다. Yeah, right. So although many challenges remain, such as enshrining the May 18th spirit into the Constitution, there has been a growing interest recently in the stories of women whose roles in the May 18th back in the history have long gone under-recognized. For example, the women of Hwanggeum-dong area who at the time had led the blood donation efforts and the heartbreaking yet rarely spoken accounts of the sexual violence that was conducted by the martial law forces back in the time. And these women were the victims, yet they continue to face discrimination and stigma. Not only that, but they also face a severe level of the trauma. So in terms of how we as a society can overcome this atmosphere of silence and prejudice, Professor has just spoken that it is the May spirit, the very core essence of it, that all the voices can be heard and should be heard. So if not in our generation only, should be passed on to the next generation so that these voices can be represented. And Miss Kim had given the account of the Boy Who Comes, or in the Human Acts, that was written by the novelist Han Gang, where the account of Sonju, who had faced a very severe sexual violence that was at the time of the May 18th, still lives today with a great level of trauma and a stigma. So it is important that we do get to hear of these stories because they did exist. The roles were definitely there. However, because of the patriarchal society and the traditional atmosphere of the vibe, they were comparatively or consciously under-recognized and they were not very much mentioned and quoted. However, the time is changing and it is very important that both of them do agree that we do get to hear more about it, though it is a very sensitive matter of an issue to deal with. It's something that we definitely need to approach more and get to hear more, be able to publicize it. 자, 그러면 사실상 오늘 같은 경우는 굉장히 경쟁 중심적이고 사실 청년분들이 많이 공감하실 것 같습니다만 이 각자 도생 굉장히 좀 힘들잖아요. 과열된 이런 경쟁 시대에서 이런 우리 오늘날의 청년분들에게 과거의 주먹밥 정신 이 갖는 의미가 어떤 게 있을지 또 여쭙고 싶은데요. 우리 기획자님은 어떻게 생각하세요? 네, 예전에 80년 5월에도 어떤 생사를 오가는 그런 힘겨운 상황에서도 어떻게 보면 이름도 모르고 얼굴도 모르는 이웃들을 위해서 주먹밥을 나눴던 이 80년 5월의 주먹밥 정신이 있잖아요. 근데 이런 모습들이 사실 함께 살아감에 대한 좀 새로운 생각들을 하게 되는 것 같은데 이번에 그 계엄 이후에 있었던 여러 집회에서도 사실 이런 나눔의 현장들이 목격됐잖아요. 그렇죠. 뭐 추운 겨울에는 뭐 핫팩도 맞아요. 나누고 뭐 커피 선결제라던가 네, 식당 선결제. 예, 예. 그런 선결제 문화들이 또 거슬러 올라가면 이 우리 주먹밥 정신이 또 있는 것 같아요. 그래서 이런 모습들에서 사실은 저희가 어려운 일들이 있을 때 우리를 도와줄 수 있는 사람들이 언제나 곁에 있다. 이런 용기를 사실은 5.18의 주먹밥 정신에서 또 배울 수 있는 것 같아서 청년들에게 이 주먹밥 정신에 대해서도 좀 더 많이 알려주고 이야기해보고 싶다라는 생각이 듭니다. 네, 정말 중요한 말씀인 것 같아요. 사실 우리가 인간은 기본적으로 사회적 동물인데 너무나 이제 하이퍼 인디비주얼리즘이라고 하죠. 정말 각자 도생, 경쟁이 심화된 그런 생활을
일상생활을 살아가면서 내가 힘들 때 누구도 없어라는 마음 때문에 더욱더 힘들어지잖아요. 그런데 말씀하신 것처럼 우리가 직접 목도했듯이 뭐 선결제 그런 캠페인 같은 경우도 있었고 이 주먹밥 정신은 오늘날도 살아있기 때문에 힘들 때 여러분 옆에 많은 사람들이 있다는 걸 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 우리 교수님께서는 이렇게 학문적 접근 외에도 시민사회와 함께하는 이런 활동들을 꾸준히 해오신 것으로 알고 있는데요. 최근에 이 5월 정신의 확산을 위해서 어떤 이제 실천들을 해오셨는지 여쭙고 싶습니다. 뭐 외국 학생들이 같이 와서 한강 소설 속에 뭐 장소를 탐방한다던가 이런 것도 있었던 것으로 알고 있거든요. 다 소개해 주셨는데 이제 자세히. 네, 저희 그 포스트 5.18 세대라고 하는 청년 세대들이 5.18을 체험하게 하는 기회를 좀 많이 만들어주고 싶다. 체험하는 기회. 네, 저희들이 이제 연구도 하지만 교육을 하는데 이제 교육이라는 게 직접 체험하고 직접 경험하고 그리고 이제 이해하는 거기 때문에 예. 저희가 이제 그런 무대를 만들어주는 특히나 작년에는 뭐 윤석열의 어떤 내란도 있었습니다만 그 전에 우리 한강 작가의 노벨 문학상 수상이라는 쾌거가 있었고 그걸 어떻게 좀 잘 활용해 보자라고 해서 저희 이제 전남대학교를 중심으로 해서 5.18 현장을 외국인 유학생들에게 좀 답사할 수 있는 이제 그런 프로그램들을 기획을 했었고요. 그럼 전남대 학생으로 이제 온 외국인 유학생들이군요. 저희가 그때는 이제 대상을 전국으로 좀 넓혔어요. 오, 예. 그랬더니 실제 많은 학생들이 왔었고 그래서 올해도 이제 그 프로그램을 좀 진행을 해보고 싶고 그래서 학생들 작년에는 이제 외국인 유학생을 대상으로 했더니 또 의외로 한국에 있는 학생들, 그다음에 저희 전남대 학생들도 그런 그럼요. 경험이 많이 떨어진 한국인들도. 네, 그래서 그런 이야기들이 있어서 최대한 5.18을 좀 체험하고 경험할 수 있는 기회를 좀 많이 제공하고 싶다. 그래서 이제 제가 김꽃비 문화기획장님 같은 활동들이 중요하다고 보는 게 그 공간을 만들어주는 거기 때문에 저는 그런 끊임없는 노력들이 좀 필요하지 않을까라는 생각을 하는 거죠. 아주 좋은 기회인 것 같습니다. 우리도 기회가 될 수 있다면 함께 할 수 있는 방안을 모색해보면 정말 좋을 것 같은데요. 자, 우리 5월 정신이 두 분께서 계속 말씀을 해주시는 것처럼 단지 그때 당시의 역사적 사건으로 보지 않고 지금 우리 삶과 연결하는 것이 굉장히 중요하다. 그렇게 경험하고 체험하면서 이 5.18의 정신이 오늘날에도 우리의 삶과 직접적으로 연결되어 있다는 것을 아는 것이 굉장히 중요하다. 그런 기회를 만들고 있다라고 이렇게 말씀을 해주고 계시는데 그럼 그냥 구체적으로 직설적으로 단순하게 이것이 왜 중요하다고 보시나요? 한강 작가님이 사실 노벨 문학상 수상 강연에서 그 보통 명사로서의 광주를 언급하셨잖아요. 예. 그 어떤 인간의 잔혹함과 존엄함이 동시에 공존할 수 있는 곳을 뭐 광주라고 부를 때 그것이 어떤 광주라는 도시가 단순히 고유 명사가 아니라 보통 명사로서 그 불릴 수 있다라고 얘기하셨던 게 굉장히 기억에 남는데 이런 보통 명사로서의 광주와 같은 상황들이 사실 지금 우리나라도 그렇고 전 세계 곳곳에서 여전히 일어나고 있는 것 같아요. 그래서 이런 그 5.18과 같은 그 국가폭력이 일어나는 많은 상황들이 있을 때 혹은 또 불의를 마주하게 되는 일들이 있을 때 이 5.18의 역사를 생각하면서 시민들이 용기를 낼 수 있는 것 같거든요. 사실 그 12.3 계엄 때도 국회로 발로 달려갔던 시민들이 이 5.18이 있었기에 또 그런 용기를 낼 수 있었다고 생각을 해요. 그래서 우리가 단순히 역사로서 5.18을 기억하는 것이 아니라 이렇게 삶 속에서 이 5월 정신이라는 것이 이어질 수 있는 것이 그래서 중요한 것 같고 그래서 이것이 새로운 세대에게도 이 5월 정신이랑 같이 계속 전달될 수 있게 하는 일이 중요하다고 생각하고 있습니다. 용기를 주는 일이다. 네. 우리 교수님께서는요? 저희들이 이제 5월의 마음이라고 이야기하면 연대하는 마음이죠. 참여하는 마음이고 아까 이제 말씀 주셨습니다. 각자 도생의 시대에 저희가 80년 5월을 생각하면 얼마나 더 불안했겠어요. 지금 이제 불안하기 때문에 각자 도생한다라고 하는데 80년 5월 강주로 좁혀보면 이제 고립돼 있었고 맞죠. 개헌군의 어떤 침탈에 생명의 위협을 느끼는 그 엄혹한 시기에 시민들은 그럼에도 불구하고 연대했거든요. 이게 호에 서로 돌봤고 나눴고 저는 이제 그런 정신들이 지금 현재 끊임없이
구현될 수 있다. 그게 저는 이제 연대하는 거고 참여하는. 그래서 5월의 정신이 멀리 있는 게 아니라 우리 일상의 어떤 삶들 속에서 불이함이 있으면 불이하다라고 이야기해 주는 것, 불이함을 이야기하는 것에 손을 내밀어 주는 것. 저는 이제 그걸 연대라고 보거든요. 그리고 참여할 수 있으면 기꺼이 참여하는. 그래서 5월을 너무 멀리 과거 역사적 사건으로만 이야기할 게 아니라 우리 일상의 사람들은 다 불이하잖아요. 그래서 이 불이한 현실에 대해서 5월의 정신으로서 불이하다라고 이야기하는 거. 저는 그게 이제 5월을 현재하는 거다라고 생각합니다. 용기와 연대에 관한 메시지들을 저희가 들어본 것 같습니다. We just asked both of our speakers that because they do both believe that it is important not to view the May spirit as something that was of the past only, but as a historical event only, but instead connected to our daily lives today. And we heard about some messages from some quotes from the Han Gang, the novelist, the Nobel Prize laureate, about how Gwangju City should be regarded as a common noun, not a proper noun, representing the dignity as well as the brutality of human beings at the very same time, where Ms. Kim had emphasized the need of the May 18th to be remembered, not only a historical event, but today to be shown as a courage, a sense of courage where people will be able to have their encouragement or boosted of their courage so that they will be able to fight against the injustice. And Professor Kim had mentioned about the sense of solidarity, where because of the insecurity in the society, people become hyper-individualistic. But it is, after all, at that time, there was even more anxious and even more unstable. Even so, there was a sense of solidarity, which can also be represented today. 자, 그럼 우리 두 분께 마지막으로 지금 이 방송을 듣고 계시는 청취자분들께 남기고 싶은 메시지 한 말씀씩 부탁드려도 될까요? 예, 이번 주가 5.18 주간입니다. 그래서 2025년의 5월은 지금 저희가 구성할 수 있고, 그래서 5월 17일 전야제를 비롯해서 광주, 전남 곳곳에서 다양한 행사들이 진행되고 있기 때문에 거기에 함께함으로써 2025년의 5월을 함께 구성했으면 좋겠다라는 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. 우리 기획자님은요? 네, 오늘은 제가 뭔가 이렇게 청년분들을 대표하는 역할로 나오긴 했지만 사실 5월 정신을 현재화하기 위한 노력들을 사실 광주에 많은 청년들이 함께 하고 있어요. 그래서 그런 청년분들의 이야기가 앞으로 더 많이 좀 조명될 수 있으면 좋겠고, 말씀하신 대로 이번 주 5.18 주간에 많은 그 참여를 해서 5월 정신을 현재화하는 역할에 많은 시민들이 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. GGN 5.18 45주년 특집 5월 그날을 말하다. 지금까지 전남대학교 5.18 연구소 김희송 교수님 그리고 김꽃비 문화기획자님 함께했습니다. 저희 끝곡으로 조용필의 단발머리 들으면서 이 시간 마칠 건데요. 이 곡은 또 우리 기획자님께서 선곡해 주셨어요. 혹시 신청하신 사유를 좀 여쭤봐도 될까요? 네, 이 곡이 사실 그 영화 택시 운전사의 첫 부분에 삽입되면서 굉장히 큰 이슈가 됐었는데, 그래서인지 요즘에 이 곡을 들으면 뭔가 그 5월이 시작되는 그런 기분이 들더라고요. 그래서 또 노래도 워낙 좋고 해서 함께 듣고 싶습니다. 너무 좋습니다. 우리 두 분 이렇게 함께 해주셨는데 오랜 시간 함께 해주시고 깊은 울림을 주는 말씀 주셔서 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 연출의 장은실, 작가 최은영, 기술 김순영, 영상 기은영, 저는 김소연이었습니다. 다음 주 월요일 정오에 라디오와 유튜브로 다시 찾아뵐게요. 감사합니다.